우리 다 같이 성교 한 곡 찬양 드리겠습니다. 영원한 주님의 십자가 사랑 우리를 대조하시네. 복음 들고 예루살렘 강렬히로라. 너 거침없이 나아가라. 오직구는 와도 우리로 녹음보내 선포하니 주님의 노래 주님의. 특별히 사랑하는 우리 전 목사님 피곤치 않도록 신을 아울러 강하게 하시고 계획하고 기도하는 제목이 다 이루어져서 이 민족이 새로워지게 하시고 하나님 기쁘시게 하는 민족으로 세워지게 하여 주시고 사단의 역사와 그 종자들이 무너지게 하시고 깨어지게 하시고 부서지게 하여 주옵소서. 그러다 보면 비대면 예배조차도 드리지 않게 돼요. 불신자 되어버리고 맙니다. 저분이 대전에서 대전 중앙교회 큰 교회에서 목회하시다가 내가 세종이라고 하려고 하는데 자꾸 세종시에 가서 원로가 지금 아주 성공적인 목회를 하고 있습니다. 우리 최병란 목사님 말씀 주신 거 감사합니다 하고 박수 한번 합시다. 성령을 주셔서 우리에게 능력이 되게 하시고 우리에게 힘이 되게 하시며 승리케 하시는 하나님의 놀라운 역사하심이 한국교회 위에 오늘 애국운동하기 위해서 여의도 광장에 모인 하나님의 사람들 한 분 한 분 위에 저들이 섬기는 교회와 하는 일들 위에 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 국민 여러분, To all the respected citizens, 그리고 해외 동포 to all 여러분, the overseas Koreans, 오늘 저희들은 무너진 대한민국을 다시 한번 바로 세우려고 in order to revive the fallen nation of Korea, 한국 교회의 최고의 대표와 어르신들을 모시고 we have brought all the greatest representatives of the 기독교 Korean churches. 지도자 대회를 개최하게 되었습니다. And now we have this mass gathering here 먼저 today. 이 자리에 정말 올 수 없으신 And those who cannot 각 participate, 교단의 최고의 어르신들이 and all the greatest seniors past, 설교해 주신 합동 측의 최병란 목사님, of all denominations, 또 like 통합 Pastor 측의 Lee, 이광선 목사님, and then Pastor Lee, 성결교회 Foundation, 이영규 목사님, and then also 을 Pastor Lee, 비롯하여 그야말로 한국교회 최고의 어른들이 이 자리에 다 참여하셨습니다. greatest seniors pastors have 뿐 아니라 participated. Not only that, 저 인천 기독교 협의회 but also from Incheon, 임기총을 비롯하여 and also from 또 other 경기도 denominations. 강은식 목사님 경기총을 비롯해서 Pastor Kim, 또 대전을 대표하는 우리 장영동 목사님이 대전의 기독교 협의회 회장이 되셨습니다. and Pastor Chang of the, 또 부산을 대표하는 이성구 박사님도 다 오셨습니다. and also Professor Lee as well. 그야말로 한국의 지도자들은 이 자리에 다 모였습니다. So all the greatest leaders of Korea have gathered here today. 정말 지난 5년 동안에 Through the past 5 years, 대한민국이 사라지고 that Korea going to, 북한으로 갈 수밖에 없는 that it was only destined to go towards North Korea, 극단전 위기가 왔었습니다. that we were in this dangerous state. 그것은 곧 간첩인
문재인이가 It is because this North Korean spy Moon 대통령이 Jae-in 되어서 that he became the president, 5년 동안의 평화협정을 하려고 했습니다. and he tried to let on this peace treaty for 5 그리고 years, 종전협정을 하려고 했습니다. and also end of war treaty. 이 평화협정과 종전협정은 왜 이것을 하려고 했는가? And why did he try to make this possible? 이것은 곧 대한민국을 해체하고 Because he was trying to disband South Korea 북한으로 넘긴다고 하는 and hand it over to North Korea. 본질적인 내용을 담고 있는 것입니다. And he had this fundamentals inside 왜 of it. 평화협정과 종전협정이 대한민국이 해체되는 것인가? And why would these two treaties lead to the disbandment of 지금은 Korea? 우리가 1953년도 7월 27일 날 체결한 휴전협정 상태입니다. From July 27 of 1953, 6.25 전쟁이 끝나갈 때에 we see this armistice treaty 휴전협정이라고 하는 것은 전쟁을 하다가 that during the end of the Korean War, 불리한 쪽에 있는 사람들이 좀 쉬었다 다시 하자. the sides who is lacking 이것이 바로 휴전협정입니다. wanted to say that they want to take a break. 그때의 휴전협정 체결할 당시에 And that is what armistice treaty is. 북한의 대표인 북한과 중국 대표가 나왔습니다. And at the time, the representative of North Korea and China came 한국은 out. 당연히 미국과 이승만이가 나가야 And for 되는데 Korea, of course, Syngman Rhee and the U.S. must 이승만 come out. But 대통령은 사인하러 안 갔습니다. Syngman Rhee did not sign in this peace 왜 안 treaty. 갔는가? Why not? 이승만은 천재입니다. It's 천재. because Syngman Rhee, he is genius. 하나님의 지혜를 받았기 때문에 Because he has received this wisdom from God. 만약 이승만이가 가서 휴전협정에 체결하면은 Because if Syngman Rhee were to sign in this, 전쟁이 끝났으니까 because the war has ended, 미군이 돌아간다는 거예요. the U.S. troops will go back to their home 그러니까 country. 미군을 잡아놓으려고 In order 이승만이가 to- 고의적으로 사인 안 한 거예요. Let them stay in Korea. Syngman Rhee did not sign in 이승만 this. 때문에 붙잡혀 있던 미군이 And the U.S. troops, because of Rhee, 지금까지도 그대로 붙잡혀 있어요. they're still right now here in South Korea. 이건 이승만의 천재성 때문에 And 이루어진 this is all due to the intellect of Syngman Rhee. 그리하여 미군 때문에 And thus, because of the U.S. troops, 대한민국이 지금까지 지켜왔는데 the Korea has been such a risk 바로 미군을 철수시키기 위하여 until now. But in order to withdraw them, 휴전협정을 종전협정으로 바꾸자는 거예요. they tried to turn this armistice treaty into a peace treaty. 문재인이가 And 5년 동안 한 짓은 이거 하나밖에 없습니다. that is what Moon did for his 5 years of term. 제가 작년에 9월 달에 미국의 워싱턴을 갔더니 Last September, I went to Washington, 문재인 이놈이요. and this bastard Moon Jae-in, 2년 전에 워싱턴에다 사무실을 얻어놓고 2 years ago, he got an office within Washington, 하원 의원, 상원 의원들을 포섭했어요. and he brought to all the congressmen and senators to his 미국의 side. 상원, 하원 양쪽에서 한국 전쟁 종전협정을 그것을 체결하려고 in order to sign on this end of war treaty. 제가 그걸 눈치를 알아차렸기 And 때문에 because I have sensed this, 급히 제가 미국에 달려가서 that I hurriedly went to the States. 한국계 하원 의원, 특별히 캘리포니아 출신 So especially from California, 영임 의원을 만났습니다. I met Senator, Congresswoman Young Kim, 의원님도 and even her, 미국의 국회의원이지만은 even though she's a congressman in 한국 the 사람이 States. 아닌가? And aren't you a Korean? 한국이 없어진 상태에서 Without the existence of 미국에 뭐 Korea, 하원 의원 하면 무슨 소용이 있겠냐? what are you to do as a congressman in the 본질을 States? 말하겠다. And I'm going to talk about the essence of this. 절대로 하원에서 대한민국의 종전협정 선언을 하면 안 된다 그랬어요. You must never decide upon the end of war treaty. 그랬더니 그 의원님이 저에게 하는 말이 The congressman, she told me, 목사님 내가 잘 알고 있습니다. Pastor, I know about this 그러면 very well. 책임지고 Then I will take 미국 responsibility, 의회에 대해서 방어를 하라. and I will shield this inside the cabinet. 그 영김 의원의 역할이 컸습니다. And the role of Young Kim was very big inside the 그러니까 이 cabinet. 문재인 이놈이 뭔 짓을 So 했느냐? what did this pastor Moon Jae-in do? 하원 의원 한 명 포섭하는데 In order to just have 돈을 30억씩 one 줬어요. congressman on his side that he gave 300만 about 불을 300만 불. $3 million. 기가 막힌 일이죠. And this is just breathtaking. 그래가지고 포섭한 사람이 불과 20명밖에 안 됐어요. And he only brought about 20 people to 그리고 this spot. 상원 의원 한 명을 포섭했어요. And only just one senator. 그러니까 21명밖에 포섭 못한 So 거예요. only 21 in total. 여러분이 다 들으셔서 아신 그대로 As you have heard, 작년에 연말에 last year, 상하원 양쪽에서 both on the House of 우리는 종전협정, 평화협정 안 한다라고 선포한 것입니다. that they spoke it out saying that we are not going to decide on this end of war and peace treaty. 하나님이 살려주신 것입니다. And God has saved us. 그래서 문재인 이놈이 So this pastor Moon Jae-in,
왜 평화협정을 하려고 하느냐? Why did he try to go about this peace treaty? 왜 종전협정을 하고 하느냐? Why an end of war treaty? 평화협정 종전협정을 하면은 북한에는 소련, 러시아 군대와 중국 군대가 다 나갔다는 거죠. Because all the troops from North Korea 그러면 were 왜 gone. 한국만 미군이 있느냐 이거죠. Then why does only Korea hold on to the U.S. troops? 결국은 미군을 쫓아내려고 하는 거예요. Because they're trying to cast out the U.S. troops from 미군 Korea. 쫓아내고 그리고 연방제 통일로 가려고 하는 거예요. Go towards a federalism unification. 그러니까 지금 여기에 이미 벌써 속아 있는 국민들이 So right now the people are deceived by 전 this. 국민들의 절반입니다. 절반. It is half of our population right now. 하나님께서 이 나라를 살려주시려고 And God, in order to save our nation, 정권 교체를 만들어 주셨어요. that He has given us this change in admin 윤석열을 대통령으로 만들어 and 주셨어요. made Yoon Suk-yeol our president 그것도 윤석열 대통령이 교만하지 않기 위하여 in order to stop him from 아슬아슬하게 24만 표 차이 that he had a very razor 하나님 이 thin 나라를 victory. 살려주셨습니다. And God has saved our nation. 우리는 지난 5년 동안에 And for the 대한민국이 past 5 years, 해체되고 for Korea to be 북한으로 disbanded, 가려고 하는 모습을 보고 and looking at the cycle 우리는 about 가문광장에 모여서 that Korea about to be go to North Korea, 눈이 오나 that 그 다음 we got 뭐예요? Gwangwon with their rain and snow, 우리는 하나님께 부르짖었습니다. that we cried out to the 하늘의 Lord. 하나님이 우리의 기도를 응답하여 And 주십니다. God of heaven, He has answered to our prayer. 그러나 정권이 교체되고 But for the change in admin to happen, 그리고 윤석열이가 대통령 됐다 할지라도 and even though Yoon Suk-yeol is our president right 이게 now, 완전히 이긴 것은 아닙니다. this is not a complete victory. 이게 대한민국이 망하는 것이 5년 연기되었을 뿐입니다. But we just extended the lifetime of Korea for 5 이 years. 모든 결론은 어디서 나는가? But all of this concludes in 돌아오는 총선에서 within the upcoming general election. 1년 반 후에 돌아오는 총선에서 After 1.5 years, 우리가 200석을 해야 모든 게임이 끝나는 거죠. that when we make the 200 parliamentary seats, that everything will be over. 동의하십니까? Do you agree to this? 지나간 우리 한국 근대사를 잠깐 짚어보면은 Looking at the past modern history of 모든 Korea, 시대에는 그 나라를 지키는 중심 세력이 있었습니다. by every time there was a main figure that protected their nation. 일본 시대의 일제시대 때는 And during the Japanese imperialism time, 3.1 독립운동을 일으킨 세력들이 중심이 it 되었습니다. was those who led on the liberation movement. 또 이승만의 건국할 때는 And during the founding of Korea, 건국 세력들이 중심이 it 되었습니다. was the leaders within the founding. 그리고 4.19를 거쳐서 And then upon 5.16을 거쳐서 April 지금 오늘날의 대한민국이 되었는데 19 that we see all the way to here. 대한민국은 이승만이 세웠고 박정희가 일으킨 나라입니다. But Korea was founded by Syngman Rhee and risen up by Park Chung-hee. 근데 지금 왜 대한민국이 이렇게 But 혼돈한가? right now we are in this atrocity because 이승만과 박정희 같은 지도자가 없는 거예요. we don't have a leader like Syngman Rhee and Park Chung-hee. 이제 윤석열 대통령이 And now President Yoon Suk-yeol, 이승만과 박정희 이어가는 세 번째 지도자가 되도록 so that he can be the third 여러분 leader 우리는 기도를 afterwards. 많이 해야 될 줄 믿습니다. Syngman Rhee and Park Chung-hee, that we must pray about this. 지도자가 없던 사이에 And while we don't have a leader, 지도자가 없는 시대가 벌써 40년이 지났습니다. that we had 40 years of a time without a good leader. 이승만과 박정희의 공백이 너무 컸던 것입니다. And we had this empty period. 그 사이에 And during that time, 북한이 세운 대통령 3명 there were the three leaders. 김대중, And it is 노무현, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, 문재인. and Moon Jae-in brought by 이 North Korea. 3대 좌파 대통령이 지나가면서 That these three generations of leftist presidents, 어느 날 벌써 전 국민의 절반이 사기를 당했어요. that suddenly half of the population of South Korea fooled. 평화협정, 종전협정, Through end of war, 주한미군 peace 철수, treaty, 연방제 with US 통일로 가면 troops, 돼요? and federal unification. Is this 돼요? acceptable? Is this acceptable? 이걸 실현하려고 하는 마지막 주자가 이재명이었어요. And the very last runner-up, in order to make this possible, it is Lee Jae-myung. 이재명은 무서운 사람입니다. Lee Jae-myung, you know, he's a very scary man. 문재인하고도 전혀 다른 사람입니다. They're completely different from Moon Jae-in. 문재인은요, Moon Jae-in, 눈가리가 좀 커요. with his very big doughy eyes, 눈가리 큰 사람들은 겁이 많아요. they're full of fear. 그러니까 미국을 겁먹어서 So because he was frightened of the 계속 US, 미국을 찾아다니면서 that he kept going to 트럼프를 설득하다가 the states in order to persuade Trump. 5년 세월이 다 갔어요. But he just ended. 문재인만큼 북한에 충성한 사람이 없거든요. Used up all his time, and he was 근데 the most 북한이 욕을 제일 많이 한 사람이 문재인이에요. loyal to North Korea. But North 뭐 Korea 오지랖을 떤다, On the 뭐 other hand, 삶은 소대가리, 뭐 hussed Moon Jae-in the 별놈을 most. 다 했습니다.
calling him names. 북한에게 가장 충성한 문재인을 왜 And 이렇게 욕을 Moon 많이 Jae-in was 할까요? most loyal to North Korea. North Korea cussed him 북한이 하는 because. 말을 내 그대로 해드리겠습니다. And I'm going to say it out. 문재인이야 이 개자식아, And you, Moon Jae-in, a bastard. 누가 미국 설득하러 단다 그랬어 이 자식아? We never told you to persuade the states. 내가 너를 대통령 만들어줬고, We made you the president. 그리고 국회 의석도 180석을 북한이 만들어줬으면 And we gave you 180 빨리 parliamentary seats. 통일 헌법을 제정해서 You must make this 대한민국을 해체하고 unification in order to disband 연방대로 Korea. 붙이라고 하는데 And then hand it over to the 그거는 안 federal 하고 말이야. support. 전 세계 다니면서 But you are 말이야 not doing this task. 쓸데없는 소리하고 다녀. That you talk 그래서 문재인이가 욕을 바가지로 먹었어. nonsense, and that is why Moon Jae-in was cussed by North Korea. 이재명은 문재인하고 달라요. But Lee Jae-myung, he is totally different. 이재명은 일단 눈이 적어요. Lee Jae-myung has very small teeth 무서운 eyes. 사람입니다. He's a very scary man. 만약에 이재명이가 대통령이 If 되었으면 Lee Jae-myung were to become our president, 지나간 6월 달에 지방자치 선거에서 looking at our very 이미 most 벌써 recent 통일 헌법을 같이 투표했어요. local election, he has probably made a vote 그러면 올 1년을 지난 동안에 for this unification election. 이재명이 대통령 됐으면 That if Lee Jae-myung became our 이미 president, 벌써 한미 동맹은 이미 끝났고 right now already the U.S. rock alliance would have 일본과의 ended, 외교도 다 당류가 and even 됐었고 our alliance with Japan, 중국하고 조중동맹이 체결되어서 and that we would have had a new alliance with 아마 China, 대한민국은 이미 벌써 끝났을지도 모릅니다. and Korea would have already ended by now. 이해가 되십니까? Do you understand? 이해가 되십니까? Do you understand? 그런데 이 모든 나쁜 놈들보다가 더 나쁜 놈들이 하나 있어요. But there are 여의도에 있는 a bastard even worse than 우리 these. 자유우파를 대변하는 Those who are representatives of the liberal right 국민의힘 wing. 정당 국회의원들, It is the PPP. 이 개자식들은 These bastards is at Yeouido. 좌파 애들은요 싸움할 때 보면은 You know, if you look at the leftists when they fought, 문재인도 대통령 되기 전에 even Moon Jae-in before he 촛불 became 시위할 때 president during the candlelight rally, 제일 앞에 가서 청바지 입고 무릎 꿇고 아스팔트에 앉아요. that he was sitting on the asphalt ground 좌파 애들은 그렇게 해요. with his jeans on, and that is the leftists. 지금도 보세요. But even right now, 이재명이가 그 조사받으러 가니까 when Lee was about to be 국회의원들이 25명이 따라가고 investigated, 얼마 전에 한 달 전에 촛불 시위할 때도 yesterday that all of his 보세요. people followed him. 의원들이 같이 And 나오잖아요. even during the candlelight rallies that the 그런데 congressmen 우리 came 편인 out 이 국민의힘 정당 이 to the 사람들은 rallies, but the PPP, 강화문에 오는 것을 who are supposed to be on our side, 겁먹어요. they're frightened to come out to Gwanghwamun. 그리고 또 강화문에 오는 것에 대해서 And regarding coming out to Gwanghwamun rally, 부끄럽게 생각해요. they're very embarrassed about it. 그러면서도 선거철만 되면 또 우리한테 찍어달라고 난리야. But whenever the election season comes up, 앞으로 총선할 때에 they bribe. 강화문에 안 나온 놈이 투표해달라 그러면 기싸움을 때려서 돌려보내고. But we must turn them all back. 헌법을 지키겠다. 물론 헌법도 있고 성경도 놓고 거기서 약속을 해야 되는 겁니다. 미국 대통령 그렇게 하고 있지 않습니까? 그 안에 자유민주주의, 시장경제, 통일의 길이 있는 겁니다, 여러분들. 그래서 모두 국민의힘에 가입해서 1000만 강원을 만들어서 자유민주 통일로 가야 됩니다. 하여간 여러분들 너무너무 감사하고 저는 끝까지 가겠습니다. 싸워서 이기겠습니다. 상대표와 잘못 가고 국민의힘 후보님이 잘못 간다면 제가 앞장서서 바로 잡겠습니다. 여러분들 많은 성원 부탁드립니다. 뭐 다소 이론은 좀 있기도 했지만 압도적으로 우리 신혜식 대표가 최고위원회에 들어가서 더 뒤집어버리겠다. 당선된 거나 마찬가지인데 들어가서 최고위원 회의에서 어정쩡하게 하면 눈깔 찢어버린다 그냥. 그 작은 놈 다 찢어버려 내가 아주. 저도 눈이 좀 작은데 아까 목사님 얘기 듣고 섬찟해가지고. 코리아나 호텔에서 그때 강은신 목사 같이 있었어요. 방만 옆에서. 그때 내가 무릎을 딱 꿇고 주님 다음은 200석입니다. 200석을 주시옵소서. 이걸 가리켜 선지자라고 합니다. 선지자. 왜? 나는 그때 이미
이번에 이긴 것은 완전 이긴 것이 아니다. 총선에서 200석 해야 끝장난다는 것을 그때 알고 기도하고 계획을 세워서 미리 제꼈더니 이미 벌써 부산, 울산, 경남, 부울경, 경북, 대구가 67석이에요. 그거는 이미 우리가 하고 있어요, 벌써. 그건 확보된 것입니다. 그 다음에 이제 대전인데, 대전, 충남, 충북, 강원도, 요것은 장경동 목사님이 총지휘를 하고 있습니다. 그것도 이미 벌써 25석 끝난 겁니다. 할렐루야. 문제는 이제 수도권입니다. 수도권인데 수도권의 123석 중에서 우리가 80석만 하면 그날이 바로 제2의 건국이요. 그날이 예수한국 복음 통일되는 겁니다. 한번 해보실래요? 수도권에 80석만 먹으면 돼요. 분석을 했더니 이미 벌써 수도권에서 우리가 국회의원 하고 있는 지역 동두천, 포천, 그 다음에 여주 이천, 평택의 둘 중에 하나, 그리고 또 그 다음에 인천, 이걸 지역을 다 하고 강남 19 그걸 다 빼니까 이미 30석은 이미 확보가 됐어요. 그러면 50석만 찾아오면 되는데 50석을 분석을 해봤습니다. 첫째, 윤석열 대통령이 대통령 선거할 때 이긴 지역, 구별로 이긴 지역. 두 번째는 지방자치 선거에서 6월 달에 우리가 이긴 지역이 있어요. 구청장 선거에서 이긴 지역. 그것을 데이터를 내서 딱 했더니 50지역만 해도 제2의 건국이 되는데 박수 칠 준비해봐요. 64석이에요. 64석. 일단은 네. 나한테 잘못 걸려서 고생이 많습니다. 아니 잘못 걸리지 않았어요. 그래요? 네, 왜냐면 나는 잘 몰랐었는데요. 이제 어제 오늘 걸린 게 아니고 수십 년 전에 네, 걸린 게 아니고 엮인 건데 저는 솔직히 왜 그랬는지를 몰랐어요. 그때는 민족보고마 그래서 각 교단 지역 대표들 뽑아가지고요 우리 형제들 만들어가지고 잘 나가다가 그 안에서 좀 출혈이 있는 바람에 아 이거 좀 쉬자 하고 쉬었는데 그 발단이 여기까지 왔는데 지금 와서 보니까 민족보고마도 중요하지만 그렇지. 나라가 바로 서는 것도 중요하다 이게. 맞아. 두 번째 질문. 네. 예, 대전하고 그 다음에 충남, 충북, 강원도인데 네. 그 60% 정도 자신 있어요? 저기 아까 보니까 내가 너무 놀란 게요. 뭐 저는 잘 모르지만 국민의 힘도 이렇게 못 오는 것 같아 내가 볼 때. 맞아. 아, 근데 너무 놀랐어요. 그렇지. 아니 혹시 국민의 힘에 관계된 분 있으면 한번 이런 분석이 돼 있는지 한번 얘기 좀 해주면 좋겠고요. 여의도 연구소 다 합쳐도 안 돼. 아 글쎄 말이야 이거 진짜 대단한데. 그렇지. 우리 충청을 약간 좀 정확하게 잘 모르시는 것 같은데 약간 상향 조정하면 오를 것 같아요. 상향 조정. 아니 그러면 약간 이 조정이 조금 정확하게 판단을 잘 못. 박수하겠습니다. 나는 이제 마지막만 하고 갈 테니까 네. 이제 연설을 하시고 뭐냐면은 앞으로요 우리가 이번에 그 첫 번째 선거가 당 대표 선거거든요. 이 그 최고위원은 시내식으로 결정했잖아요. 이건 선거 하나만 하나 끝났어. 근데 최고위원이 몇 사람 더 있어요. 여성 대표, 청년 대표 있는데 요거는 내가 빨리 심사해서 여러분에게 띄울 테니까 우리는 완전히 집단 행동하기로 작정했으니까 할렐루야. 그 다음에 최고위원은 누구를 뽑아야 되느냐 하는데 요것은 아직 조금 더 기다려야 돼요. 일단 그 사람들끼리 싸우게 좀 놔둬서 한 3명 정도 압축된 뒤에 우리가 그때 내가 기도 한번 해보고 주님의 명령을 받아서 여러분에게 하달할 테니까 급하게 마음 먹지 마시기를 바라고. 왜 우리가 이번에 당 대표 선거가 중요하냐면 당 대표가 다음에 공천권을 가져요. 뭘 가진다고요? 근데 이 공천권을 가지면요 황교안을 통해서 내 경험했는데 완전히요 공천위원장 잘못 지내면 나라 망해버려. 나라 망해버려.
내가 이거 지나간 얘기해서 미안한데 황교안 장로님 용서하고 들으세요. 뭐 사실이잖아요. 내가 황교안 장로님하고 당대표할 때 일주일에 한 번씩 만났어. 응? 이것도 우리 한번 얘기해도 괜찮지. 하루는 장 목사님 그래. 날 보고 그래. 그 황교안 대표님 만날 때 자기도 한번 간다 그래. 시간이 있냐 그래서 있다 그래. 그래서 여의도에서 만났거든. 그래서 한 시간 반 정도 얘기를 하고 나서 황교안 대표님이 돌아간 뒤에 장 목사가 나한테 뭐라냐면 안 되겠다. 왜 안 되냐 그랬더니 말귀를 못 알아듣네 이래. 너무 까워서 미안해. 그런데 내가 이제 일주일에 한 번씩 만나고 새끼손가락을 걸고 약속한 게 있어요. 다 장로님 마음대로 다 하시대. 내가 그래도 장로님을 위하여 내가 이렇게 희생을 했는데 공천위원장을 지명할 때는 그것도 장로님 마음대로 하되 3일 전에 나하고 상의를 좀 해달라. 그랬더니 그게 뭐 그렇게 중요하냐 그래. 이게 황교안이가 정치 모른다는 얘기야. 그래서 아니요, 공천위원장이 딱 정해지면 그때부터 당대표 아니야. 모든 언론 기자들이 공천위원장만 따라다니지 장로님은 그날부터 아웃이야. 그랬더니 아니래요. 뭐 저기 저 당은 당규를 개정해놨기 때문에 안 그렇다 그래. 아하 참나. 한국은 정치 문화가 있어. 정치 문화 두고 봐. 어쨌든 간에 공천위원장을 임명하기 3일 전에 나하고 상의하자. 새끼손가락 걸었어. 좋대. 한자. 그런데 어느 날 집에서 TV를 보고 있는데 자막뉴스에 공천위원장 김형우라고 나오는 거예요. 그때 내가 분노해서 집에서 일어나서 이야 이 자식아, 나를 위해서 공천위원장을 나하고 상의하자 그런 줄 알아? 너를 위해서 한 거야. 너를 위해서. 황교안 너를 위해서. 그 말귀도 못해서 너는 사형선고야. 사형선고. 그날로 황교안은 사형선고 당한 거예요. 이해되시죠? 이해되시죠? 목사가 보는 눈하고요, 정치가 당사자가 보는 눈은 하늘과 땅 차이에요. 우리나라 축구가요, 히딩크가 와서 딱 보고 나서 히딩크 보세요. 히딩크가 딱 와서 뭐라고 합니까? 선수들 다 불러 모아놓고 제일 먼저 보여달라는 게 전국의 축구장을 보여달라고 그랬어. 아니 선수들 훈련 안 하고 데려왔더니 50억을 주고 데려왔는데 히딩크를 애들 훈련을 안 시키고 전국의 축구장을 보여달라. 전국 축구장 다 보여서 뭐 서울 뭐 대전 뭐 전주 뭐 저기 뭐 부산 다 보여줬더니 정답을 알았다고 다 했어. 뭐냐? 축구장을 딱 봤더니 대한민국 축구장은 골대 문 앞에만 잔디가 다 따른 거야. 뭐야? 안 뛴다 이거예요. 안 뛰고 축구도 장목사 축구도 선수 아닙니까? 안 뛰고 골대문에 가만히 있다 오는 볼만 차느라고 기다린다는 거예요. 그래서 대한민국 축구만 한다 이거. 그때부터 히딩크는 볼을 딱 뺏어놓고 볼 안 줘. 안 주고 계속 선수들을 뛰는 것만 가르쳐. 그랬더니 그때 제일 잘 나가는 사람이 이동국인데, 이동국이가 아니 축구 기술 가르쳐 달라고 그랬더니 말이야 맨날 뛰고 말이야 맥박 재는 것만 한다고. 나 안 한다고 튀어나가 버렸어. 나가라 이 자식아. 그래서 이름도 없는 명지대학교에 박지성을 불렀어. 요거는 토끼처럼 잘 뛰어. 그래가지고 결국 월드컵 4강을 가게 된 겁니다. 지금 우리나라의 정치 세계에 히딩크가 없어요. 히딩크가 있어 없어요? 있어 없어요? 그래서 다음에 당 대표 되는 사람은 반드시 공천위원장을 지명할 때는 정강훈하고 장경동한테 물어보고 해야 돼요. 동의하십니까? 여러분한테 물어보고 해야 돼요. 솔직히 16강이 우리는 목표였습니다. 16강이 목표인데 그게 또 쉽지 않았죠. 목표가 16강인데 쉽겠습니까? 그게 목표인데. 그런데 어쨌든 아슬아슬하게 건데 마지막 포르투갈을 이겨야 되는데 포르투갈 전에 경기에 파울을 했어요. 그러면 원래 규정상 코너킥을 쏘고 그 다음에 이제 안 들어가면 호각을 불어야 됩니다. 그게 축구 규칙이에요. 왜냐하면 그 시간 안에 반칙을 했으니까. 근데 안 하고 불어버리는 거예요. 코너킥을 쏘고 불어야 되는데 이거는 축구 규율이 없는 거예요. 그러니까 이제 우리 저 수비 한 사람이 가서 김홍건이가 막 항의를 하니까 심판이요, 이거 봐라 하고 이제 카드를 싹 꺼내려고 한 걸 감독이 본 거예요. 감독이 보가지고 걔마저 경고 나와서 못 나오면
그 라인도 김민재도 못 뛰지요. 다리 아파서. 거기도 못 뛰지도 안 되니까 길이 나가가지고 막 욕을 퍼붓해가지고 이건 뭐요 해가지고 감독을 추방을 시킨 거예요. 너 경고 먹었어. 왜 이 사람이 그렇게 했냐? 그것까지는 모르는데 제가 볼 때 너무 신기한 게요. 그 다음이 포르투갈이잖아요. 그 사람이 포르투갈 사람이잖아요. 한국은 이겨야 되는데 이기면 자기가 자기 나라 들어가서 얼마나 불편하겠어요. 여러분 이치적으로 박항서 감독이 베트남인데 베트남 감독이 데려가지고 한국을 이기고 갔다. 물론 베트남은 좋겠지만 우리는 뭐라고 그러겠어요. 이란 욕 얼마나 얻어먹겠어요. 그러니까 경기는 이겨야 되고 자기는 개입하기 어려우니까 벤치로 간 거예요. 이겼는데 나는 그때 감독 못했다. 그냥 회중석에 앉아 있었다. 경기는 이기고 자기는 빠져 있고 어쩌면 그렇게 희한한 역사가 근데요 더 신기한 게 이게 이제 목사의 역할입니다. 그날 경기 전에가 우리가 철야 시간이었어요. 통성으로 기도를 했어요. 기도를 하고 제가 하나님을 2번을 쳐다봤습니다. 2번을 딱 쳐다보고 한 내용입니다. 하나님, 어차피 포르투갈은 올라갑니다. 이겨도 올라가고 저도 올라가고, 그러나 우리는 지면 못 올라갑니다. 이겨야 올라갑니다. 지금 하나님 듣고 계시지 않습니까? 어느 쪽에서 기도를 더 하겠습니까? 포르투갈이 기도하겠습니까? 대한민국이 기도하겠습니까? 주여! 저쪽에 피해도 안 가는데 역사하여 주옵소서. 한번 쳐다보고 저는 말을 안 해요. 근데 우리 전 목사님은 꼭 그때 얘기를 하셔. 이렇게. 전 얘기 안 했어요. 그냥 2번만 눈치 보고. 그래가지고 이겼어요. 신기하게 16강 갔어요. 그 다음이 브라질입니다. 기도가 안 되는 거예요. 이기게 주시옵소서. 기도가 안 돼요. 왜? 해봤자 안 될 것 같아요. 제가 왜 이런 얘기를 하냐? 기도가 그냥 되는 게 아니에요. 응답이 없는 기도는 안 나가요. 응답이 있으니까 기도도 되는 거요. 하나님은 우리에게 그렇게 알려주고 하시는 거요. 자, 2번째 제가 있었던 제 과거 속에 신기한 일 2번째. 제가 김해 부흥회를 갔습니다. 연합집회였습니다. 한 3천여 명 모였습니다. 근데 그 담임 목사님이 오시더니 자꾸 자기 교회 누구를 좀 이렇게 홍보 좀 해달라는 거요. 계속 그때가 선거철이었어요. 그래서 제가 어떻게 말하기가 곤란해서 그냥 한 간증을 비스름하게 참 믿음이 좋은 분이라고 간증을 해서 살짝 그냥 이렇게 얘기해놓고 왔습니다. 그런데 그분이 이게 지금 잘한 건지 못한 건지 내가 지금 와서 보니까 그런데 당선이 됐는데요. 경상도 최초로 저쪽 당에서 된 거예요. 그분이 최초로. 하여튼 그래도 했다니까요. 야, 이 기도의 힘이 이게 위대하구나. 경상도에 최초로 저쪽에서 됐다니까요. 자, 그 다음에 이제 전주 쪽으로 부흥회를 갔습니다. 거기 또 선거철이 되니까 담임 목사님이 오더니 막 기도 부탁을 하는 거예요. 그래서 어떻게 해 또? 그래서 기도하고 한 5분 동안 조금 간증을 했지요. 거긴데 또 그쪽에서 최초로 또 이쪽에서 당선이 된 거예요. 2번 그냥 꼭 맞는지는 모르지만 어쨌든 그래서 제가 2번을 이쪽에서 한번 바꿔놓고 저쪽에서 한번 바꿔놓고 그랬거든요. 저는 제가 있다는 건 우리 아버지가 계시다는 겁니다. 목사님, 저는 아버지 없이 나왔습니다. 이런 애들은 입원시켜야 됩니다. 뭐 아버지 없이 네가 어떻게 나오냐. 자식 없는 아버지는 있어도 아버지 없는 자식은 없는 거예요. 근데 우리 아버지는 또 우리 아버지가 계세요. 그 당신 아버지 계속 올라가면 어디까지 가냐? 아담까지 갑니다. 그럼 원래 아담은 아버지가 있어야 되는데 그러면 계속 또 올라가야 하잖아. 그러니까 하여튼 아담이 끝이야. 그 아담이 있다는 말은 하나님이 계시다는 말입니다. 우리가 잘 알고 있는 토마스 칼 라이드라는 사람이 있습니다. 이 사람이 많은 책들을 썼지만 그 책 중에 가장 유명한 책이 영웅과 영웅들이라는 책입니다. 이 책에서 토마스 칼라일은 시대가 영웅을 만드느냐 아니면 영웅이 시대를 만드느냐, 여러분 어떻게 생각하십니까?
2019년 6월 우리가 잘 아는 대로 이 나라는 희망이 보이지 않았습니다. 소위 말하는 좌파 정권이 종횡무진하듯 위에서부터 아래로 심지어 국내뿐만 아니라 해외에서까지 이 나라의 국운을 좌우할 그런 결정적인 기회를 상실하고 권모술수의 혈안이 되었습니다. 정광훈 목사를 모시자. 그래서 정광훈 목사를 모시고 정말 많은 은혜를 받았습니다. 그리고 그 예배가 끝난 다음에 제 사무실에 올라오셔서 송 목사 우리 같이 하자. 예수 한국 복음통일 같이 하자. 그래서 제가 아이고 전적으로 저도 동의합니다. 그래서 즉시 그 자리에서 우리 MOU 맺고 사인했습니다. 여러분 이런 농담 있죠? 우리 밥을 얻어먹으면 밥값을 해야 됩니다. 그렇죠? 예, 밥값을. 예, 거의 비싼 밥값인데 여러분 다시 말씀 안 드려도 200석 만드는데 함께 우리가 노력했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 정광훈 목사님도 오늘 있기까지 무리신 양면으로 지도하신 분이 계신 줄로 알고 있습니다. 짧게 얘기하면 스승 같은 분이고 길게 얘기하면 교육 전도를 너무나 잘하신 분입니다. 오늘날 정광훈 목사님이 세계적인 지도자가 될 수 있도록 진짜 키워내 주신 분입니다. 이태석 목사님을 모시겠습니다. 애국 성도, 애국 국민 여러분 감사드리고 해외 동포들에게도 감사를 드립니다. 제가 저 앞에 있었는데 갑자기 정광훈 목사님이 올라오라고 해서 올라왔는데 뭐든지 좋으니까 몇 말씀 하는 게 좋겠다고. 저는 전 목사님한테 갑자기 차출돼서 여러 번 이런 자리에 섰습니다. 여러분 뵈니 감사드리고, 저는 50년 전에 우리 정광훈 목사님 중고등학교 다닐 때 그 교회는 교육전도사라고 저 하나 신학생 하나 있었습니다. 그런데 제가 지도하는데 저분은 그때 벌써 말씀 충만, 성령 충만을 이미 체험해서 저분은 여기에 큰 일을 하실 분이다. 어려서부터 그렇게 제가 봤었어요. 그런데 아니나 다를까 50년이 지났는데 제가 가만히 보니까 교회사에 또 정치사에 정광훈 목사님 이상 많은 군중을 모은 적은 잘 못 들은 것 같아요. 저분이 가는 곳은 무조건 사람들이 많이 모이십니다. 그래서 그때 학생 때도 우리 정광훈 학생은 말씀과 기도, 그 교회를 산꼭대기다가 배단위 교회라고 최복규 목사님 심호하시는 교회였는데 건축하는데 학교 갔다 와서 세면, 모래, 자갈을 끝까지 전하려고 헌신을 하고, 그러니까 학교 갔다 오시면 교회원도 들려서 그런 일을 하고 말씀과 기도로 무장한 그런 분입니다. 그때 제가 삼삼산에 기도하러 가자 하면은 남자 학생들이 무조건 따라와서 거기서 기도 훈련도 많이 받았습니다. 저는 그때 말씀 암송 그리고 기도 이 운동을 쭉 전개했는데요. 벌써 그때부터 저분은 달랐어요. 그런데 어려서부터 이제 그랬는데 그때도 벌써
그 제가 기억나요. 주여 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 하고 말씀 보고 그리고 교회 봉사 헌신하고 그러더니 제가 제자지만 참 사랑하고 또 존경합니다. 왜 그러냐면 목회로 보나 부흥운동으로 보나 애국운동으로 보나 저는 뭐 힘들어도 감당 못할 그런 사람이에요. 그래서 우리 목사님께서 이런 운동을 하면서 날마다 이루어지는데 우리 집사람도 저기 와 있지만은 광화문도 가고 저렇게 앞장서서 하시는데 우리는 뒤에 가서 기도라도 열심히 해야 되지 않느냐. 아니 박수치라 한번 세게 쳐주세요. 그래서 얼마 전에도 저보고 그 토크를 와서 이영환 목사님하고 하라고 해서 가서 한 40분 했습니다. 이야 조회수가 얼마나 올라가고 저 때문에가 아니라 우리 전광훈 목사님 때문에 내가 유명인사가 됐습니다. 거기다가 뭐라고 써놓고하니 훌륭한 스승 밑에서 훌륭한 제자가 나왔다. 근데 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않은데 제가 아주 유명인사가 되고 그랬는데요. 우리 전광훈 목사님의 애국운동에 이렇게 워커힐에도 꽉 보이시고 하는데 제가 부탁드릴 말씀이 있어요. 제가 저 롯데 호텔이나 세종홀에서도 부탁을 드렸어요. 아까 어떤 교수님도 그러고 말씀하십니다만은 전광훈 목사님 하면은 하나님 사랑과 영혼 사랑과 교회 사랑과 한국교회 그리고 대한민국을 사랑하라 할 때 두 번 가라면 섭섭할 정도로 아니 제가 그런 말도 있어요. 한국교회 목사님이 30만 명이라는데 나라와 교회를 위해서 투쟁하다가 감옥을 3번씩이나 갔다 온 분은 제가 알기에는 저분밖에 없습니다. 저는 저분을 체포해가고 오는데 재판에서 눈물을 흘리며 미친놈처럼 울고 그랬습니다. 저분이 무슨 죄가 있는데. 그래서 저분의 나라 사랑, 한국교회 사랑, 영혼 사랑, 목회와 애국운동하는 본질적인 거 그거 보시고 무조건 후원해 주시고 박수 보내주시고 그거 보고 우리 함께 뭉칩시다. 예전에 박기총 저도 예전에 오래전에 신행위원도 다니고 했지만 아니 이분을 무슨 이단이라고 정죄하려고 하다가 중단하고 소명기회를 준다. 그래서 제가 그랬어요. 제가 합동 측에 총회 임원도 했고 재판국장도 했습니다. 13,000교회 사건을 다 처리했는데 전광훈 목사님이 만약에 이단성이 있다고 그러면 대신 즉 저분의 노에서 다뤄야 되고 또 총에서 다뤄야 되고 교회는 당회와 또 노회와 총회가 있는데 한기총회 당신들이 이단 무슨 위원회라는데 나한테 그것 좀 알려줘라. 첫째는 어느 신학교를 나왔나? 둘째는 어느 총회 소속인가? 세 번째는 당신들이 어디서 목회한 흔적과 지금 교회는 어딘지 주소 좀 한번 일러달라. 내가 찾아가 보겠다. 근데 아직 안 왔어. 그래서 내가 당신들은 전광훈 목사님을 소명기회를 준다고 그러는데 저분이 당신네한테 가서 소명할 사람도 아니고 내가 볼 때는 소명받을 자격도 없어. 그래서 우리 전 목사님의 사역에 여기 참 우리 교수님도 그렇고
여러분들이 얼마나 협조하시는지 저는 유튜브 다 보면서 또 광화문 참석하고 하는데요. 이분의 나라 사랑과 다시 말하지만 교회 사랑과 영혼 사랑, 목숨을 바치는 애국운동, 그것만 보시고 박수 보내주시기를 바랍니다. 그리고 이 200석 운동하는데요. 의정부의 호원동 쪽에 그 지도자들, 만부장, 그런 사람들이 어떻게 알고 저를 찾아왔어요. 찾아와서 뭐라고 하는 거니, 전광훈 목사님은 만나야 인사도 안 되고 누군지 우리 알도 못하는데 목사님이 스승이 하니까 목사님 팔으면서 이 그 자유마을 운동을 하니까 저보고 후원을 해달라고. 아, 좋다. 내가 밥 사라면 밥 살 거고, 장소 내놓으라면 장소 내놓을 거고, 의정부 이런 대여하면 내가 앞장서서 후원을 하겠다 그랬습니다. 잘 될 줄로 믿습니다. 엊그제 오세진 목사님의 유튜브를 보니까 전광훈 목사님을 욕한다고 하는데, 조용히 있던 당신들은 애국운동으로 무엇을 했습니까? 하는데 그게 제가 하고 싶은 얘기예요. 우리 고 박사님이 하시더라고. 아니, 욕한다고 그러는데 당신들이 나라를 위해서 감옥을 갔어, 물질을 내놨어, 시간을 내놨어. 한국교회 목사님들 부탁합니다. 내가 뭐 스승될 만한 자격도 없는데 그때 어쩌다가 그 교회는 신학생이 나 하나라 저런 분들을 지도했는데, 이 양반하고 여기 가끔 연설하는 손원배 목사님하고 또 뉴저지에 허봉기 목사라는 분이 있는데, 그분들은 벌써 그때 학생 때 내가 오늘 삼각산에 기도하러 간다 하면 다 따라와요. 가서 흩어놓고 기도시키면 열심히 하고. 그런데 저같이 부정한 사람이 마침 그때 하나님 축복으로 교육부를 맡았는데 저 세 사람이 그때 남은 인물이에요. 아니, 다 목사들 좀 얘기해보면 전 목사님에 대해 여러분 빼놓고 아주 그 나쁜 인상만 가지고 그래요. 왜 욕하느냐, 왜 정치하느냐. 야! 나도 욕한다. 나도 문재인이랑 나라를 북한에 바치려고 하는데 욕을 안 넣는 사람이 문제야. 북한은 전 목사님은 목숨을 내놓는데 당신은 뭐 했어? 아이, 박수 쳐다만 세게 쳐. 200석 운동도 그렇고 자유마을 의정부 대회는 제가 미국에 갔다 와서 우리 아까 조금 참여되었습니다. 우리 한번 내가 있을 때 내가 앞장서서 헌신하고 하겠다고. 여러분 정말 우리 전 목사님 밀어주시고 대면해주시고 붙잡아주시고 후원해주시고. 아니, 이 말만 하고 들어가겠습니다. 전광훈 목사님이라고 하는 분이 없었으면 정권 교체 됐습니까? 됐어요? 안 됐어요? 윤석열 씨가 대통령 됐어요? 안 됐어요? 안 됐습니다. 윤석열 대통령 혹시 참모라도 이거 들으면 당신들도 다 여기 나오고 전 목사님 앞에 와서 감사 인사하고 협조하고 할 수 있기를 바랍니다. 여러분 감사드립니다. 북한에서는요, 기독교, 하나님 하면 정치범 수용소로 쉽게 보내집니다. 그런데 오늘은 이렇게 제가 여러 목사님들과 함께 저 역시 좀 전에 이제 전 목사님으로부터 이제 세례를 받아가지고 이렇게 하나님을 이제 따르는 성도로 됐습니다. 그래서 저는 여러 번 말씀을 드리지만
제가 오늘 이렇게 이 자리에 설 수 있었던 것도 전 목사님께서 말씀하신 같이 하느님께서 자유통일을 하라고 정광훈 목사님 옆에 세워줬다. 그렇기 때문에 오늘 제가 이 자리에 설 수 있었다는 것을 너무나도 가슴 뿌듯이 느끼게 되고 딱 꿈만 같은 일로 생각됩니다. 정말 감사하고 고맙습니다. 오늘 제가 여러분들께 말씀 올리고 본 거는 짧은 시간에 이제 폭탄처럼 언제 시한탄처럼 터질지 몰라요. 내려가시면 불자 나오면 내려가야 됩니다. 그러니까 우선 제가 말씀드리고 싶은 것은 아시는 것처럼 우리 대한민국이 적화가 정말 사람으로서는 상상할 수 없을 정도로 적화화가 되어 있습니다. 아시는 것처럼 제주도 간첩단 사건은 창원, 전주와 그 다음에 어디지요? 진주를 중심으로 해서 방산업체들이 주로 많이 모여있는 곳을 중심으로 서울까지 지금 포대가고 있다는 관측이 나오고 있고 수사에서 나타나고 있습니다. 사실 1992년 조선노동당 중부지역당 간첩단 사건 이후 가장 큰 간첩단 사건으로 아마 이번에 이 간첩단 사건이 나타나고 있습니다. 왜 이렇게 되냐? 제가 계속 말씀 올렸지만 80년 동안 북한의 끈질기고 악착스러운 적화 공작의 산물이라고 볼 수 있습니다. 사실 어제 이재명이가 저 검찰에 출석하면서 하는 행동 봤지요. 깡패 두목도 아니고 조폭 두목도 아닌 야당의 대표라는 사람이 그 모습을 보세요. 그 힘이 어디서 나왔겠습니까? 그것은요, 북한의 노동당에 의해서 길들여진 주체 사상을 신봉하는 좌파 세력에 의해서 저런 행동이 지금 보여지고 있는 것입니다. 바로 이것이 우리는 저 민주당 좌파 세력을요, 우리가 흔히 아는 우파와 좌파라는 개념으로 봐서는 안 됩니다. 절대로 안 돼요. 제가 하나 실례를 드리겠습니다. 저는 좀 나쁜 말을 좀 하려고 해요. 우리가 북한에 대해서 어떤 사상적 각오를 가지고 우리 국가 정체성을 존재하기 위해서 싸워왔는가? 자, 미국 푸에블로호가 북한에게 잡혔지요. 경호함 56호가 폭파됐지요. EC-121 비행기가 추락됐지요. 판문점 독기 사건으로 숱한 미국 군인을 비롯한 피해를 입었지요. 네? 연평도 폭격 사건이 있었지요. 천안함 폭침으로 수많은 우리 귀한 자식들이 사망됐지요. 가까운 신뢰로 개성공단 금강산 관광지에서 우리 국민 기업들이 쫓겨났지요. 남북연락 사무소가 파당했지요. 우리 이런 방법 한번 해봤습니까? 더 수치스러운 것은 한번 기억해보세요. 리승만 대통령을 북한에서는 특히 우리 좌파 세력 국민들은 리승만을 나라를 버리고 도망친 매국노로 평가하고 있습니다. 그 다음 박정희 대통령, 건국 대통령은 총에 맞았어. 사망됐어. 누구입니까? 전두환 대통령, 노태우 대통령, 이명박 대통령. 깜방세세 며칠 먹었어. 더 나가서 박근혜 대통령은 탄핵당했습니다. 과연 이런 역사, 피아픈 과거 역사를 보고 우리 보수 세력 국민들이 가슴 불태운 적 있습니까? 없어요. 흘러간 물처럼 지나가면 다 잊고 삽니다.
이것이 오늘 대한민국 우리 보수 세력 국민들의 주소며 사상적, 정신적 상태입니다. 우리는 이것을 꼭 타파해야 합니다. 이걸 타파하지 않고는 우리는 저 북한에 의해서 질들어야지 저 좌파 세력한테 이기지 못합니다. 저는 오늘 이것을 강조하고 싶어요. 지나간 피 맺힌 이 역사, 우리 보수의 역사를 왜 이렇게 쉽게 지나버립니까? 우리는 교훈을 찾아야 되지. 목숨을 바쳐 교훈을 찾아야 되고 회복해야 되며 승리해야 됩니다. 저는 꼭 이 말씀을 드리고 싶습니다. 두 번째, 오늘은 여기에 모이신 여러분들은 우리 국가 종교의 귀한 원로들이고 목사님들입니다. 한 가지 말씀드리겠어요. 저는 원래 우리 대한민국 종교계 북한으로부터 발현된 가르침들이 서시락이 가장 좋은 자리라고 저는 여러 번 말씀했어요. 꼭 한 가지 알 것이 있습니다. 우리 목사님들은 북한이 말하는 우리 민족계 자주평화도 우리 동포 돕기 운동이라는 대남전략의 소가 가지고 어린이병원, 약품, 남새농장 뭐 할 것도 없이 수박을 지고 인도주의적이라는 이념을 밑에 북한 돕기를 많이 했어요. 그런데 보다시피 여러분 그렇게 해가지고 북한이 변화되고 있습니까? 있어요? 없습니다. 왜 없냐? 북한은요, 여러분들이 그렇게 함으로 해서 김정은의 정치적 토대를 오히려 더 강화시켜 주실 것밖에는 없습니다. 손해볼 거는 이 과정에 많은 목사님들 북한에 흡수돼가지고 간첩으로 전환된 목사님들 많습니다. 기다리세요. 이렇게 우리는 소위 정권과 국민을 분리한다는 원칙 밑에 이념주의적 보따리를 쥐고 사고하고 행동하다 나니까 손해밖에 방법 없습니다. 이렇게 해서 실질적으로 인도주의가 북한의 국민들이 자유와 인권을 보장해 줬습니까? 안 됐어요. 저 김정은이 보세요. 더 행포질을 하고 있지 않습니까? 우리는 인도주의적 지원도 좋지만 북한에 대해서는 정권과 국민을 분리시켜놓고 생각하는 사고방식은 없어야 됩니다. 북한은 아시는 것처럼 수령 중심의 일심단결이라고 하면서 정치 강국이라고 하면서 자랑하고 있는 나라예요. 정치자와 국민을 분리 못 시킵니다. 아무리 우리가 갖다 오포 줘도 분리 못해요. 진정으로 북한 국민들의 자유와 인권을 보장하고 해방시켜 주려면 김정리 하나를 제거해버리면 끝납니다. 비로소 그때 북한 국민들이 참다운 자유와 인권이 삶의 그대로 미치게 됩니다. 이것을 명심해 주기 바랍니다. 세 번째로 자유마을에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리 여기에 모인 것은 자유마을을 통해서 앞으로 있게 될 총선에서 200석 이상을 달성해가지고 그 힘을 가지고 자유통일을 하기 위해서 여기에 모였습니다. 따라서 자유통일은 우리 대한민국의 새로운 역사를 창조하기 위한 출발점입니다. 우리가 자유마을을 이루한 운동을 벌이는 데서 첫째도 둘째도 셋째도 중요한 것은 뭐냐? 사상혁명의 봉화를 지려두는 것입니다. 자유마을 운동은 우리가 이전에 있은 잘 먹고 잘 입고 잘 살아 보세라는 구호에 따라서 새마을 운동을 벌이는 국가는 180도 달라요. 오늘 우리 대한민국은 경제적 국가 순위가 세계적으로 10위권에 들어가며 군사비력도 6위권에 들어가며 부족한 거 없는 나라예요. 부족한 것은 뭐냐? 사상적 양식이. 그래서 이것이 부족하다니까 앞에서 말한 것처럼 저 거지 나라한데 이렇게
숨어당하고 빌면서 살아오고 있습니다. 우리가 북한한테 이기려면은 자유마을 행동운동을 통해서 사상적 의지, 사상적 각오를 가져야 되는 거예요. 따라서 자유마을 운동을 우리들이 사상 발전의 영감로로 여겨가지고 낡고 부패하고 썩은 생각은 돼버리고 대한민국을 새롭게 살리는 4대 건국론을 우리 대한민국의 혁명 사상으로 습득하는 그런 자리로서 자유마을 운동을 벌여야 합니다. 끝으로 제가 말씀 올릴 것은 지금 김정은에는요 ICBM을 쌓으려고 핵무력을 강화하고 정찰기를 여기에 들이밀고 가진 바람을 다하고 있어요. 그러나 김정은에는 불나비가 불에 타 죽듯이 반드시 핵으로 망합니다. 따라서 우리는 저 김정은의 핵 공포증에서 깨어나요. 절대로 그게 사로잡히면 안 됩니다. 끝으로 제가 말씀 올릴 것은 여기에 모이신 여러분들이 말로 하는 애국이 아니라 행동하는 애국, 목숨을 바치는 애국으로 우리는 우리 국가를 살리고 자유통일의 길로 나가야 합니다. 이렇게 하기 위해서는 여기 모였다 해촉하는 것으로서 끝나지 마시고 오늘 우리가 듣고 배우고 한 것을 행동으로서 꼭 발휘해 주길 바랍니다. 마지막 하지만 이 모든 운동은 이 운동을 발휘하시고 이끌어 주시는 우리 애국운동의 위대한 지도자 정광훈 목사님을 중심으로 해서 똘똘 뭉쳐서 따라가면 무조건 승리할 것이고 자유통일은 완료형으로 될 것입니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.